صدر علی وقار حاضرین محفل السلام علیکم. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح الامی. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح الامی. تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے، تیرا مثل نہیں خدا کی قسم. ذی وقار باغ کے اندر کوئی بھی خواب پیڑ ہو، وہ پھول ببول اور کانٹوں سے بھرا ہوا ہو. کبھی فصل آئے تو کبھی بہار، کسی پود کی طبیعت سرد ہو تو کسی کی سرشت گرم. یقیناً کیا ہی چمن کیوں نہ ہو، لیکن اگر اسے چمن گر عمدہ مل جائے تو اسے چمنستان بنا دیتا ہے. ہر کہرا غضب اس سے ٹکرا کر چورا چورا ہو جاتی ہے، ہر کوئی اس سے آنکھوں کی ٹھنڈک پاتا ہے. جناب صدر غور کیجئے، دنیا کا ہر نظام ایک ایسے سالار اور قائد کے گرد گھومتا ہو جو مزاج شناس ہو، ماہر اور قائدانہ صلاحیت سے مالا مال ہو. اس کا دل و دماغ روشن ہو تو اس کے تمام متابعین کا مستقبل بھی تباہ ہو جاتا ہے. ذی وقار سالار کارواں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کا بدن ہوا چھلنی ہو گیا ہو، اس کا جسم ٹکڑوں میں بدل گیا ہو، لیکن اس کے زیر افراد پر خراش تک نہیں آتی. ذی وقار میرے موضوع سالار کارواں ہے میر اعجاز اپنا میں. اس قوم اور امت کا سالار اور قائد کوئی اور نہیں بلکہ سرکار دو عالم نبی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کی پاداش میں اس دنیا کا وجود ہے، جن کے دم سے ہی تاروں کی چمک آفتاب کی توانیاں ہیں. دو عالم جن کے جلووں کی ضیا پاشی سے روشن ہے، دو عالم جن کے جلووں کی ضیا پاشی سے روشن ہے. انہیں بدرت گجا کہیے بجا کہیے بجا کہیے. ہوئی تکمیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی، ہوئی تکمیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی. انہیں خیر البشر خیر الورا کہیے بجا کہیے. صدر ذی وقار سالار کارواں وہ جس نے حق کی علمداری کے لیے زمانے کا غم کھایا. سالار کارواں وہ جس نے اپنے دندان مبارک تک شہید کروا دیے. سالار کارواں وہ جو راتوں کو سجدوں میں امتی امتی کہہ کر روتا رہا. اور سالار کارواں وہ جو ظالموں دفاقاروں کو لا تسریبا علیکم اليوم کہہ کر معاف کرتا رہا. ایک ایسی قوم اور امت کی بنیاد رکھتا رہا جو دائمی اور ابدی ہے. امیر کارواں زیست امام الانبیاء تم ہو، امیر کارواں زیست امام الانبیاء تم ہو، خدا کے خاص پیغمبر محمد مصطفیٰ تم ہو. حاضرین محفل، اس اعتقاد کے ساتھ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ مبارک ہم سب کے لیے راہ ہدایت ہے اور ذریعہ نجات ہے، بس اسی ایمان پر اپنے قائد کو تھام لیجئے، اسی کی محبت سے سینے کی گرماہٹ کا سامان تلاش کیجئے اور یاد رکھیے کہ سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا. اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا. والسلام. آج کے اس تقریری مقابلے کی سامی جو مقررہ ہیں اقرا پبلک اسکول چکشواری کی غازی بخش فرام اقرا پبلک اسکول چکشواری. یہ واپس کریں گے یہ بوائز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین اکرام اور دیگر ساتھیوں السلام علیکم. آج جو موضوع سخن زینت محفل ہے وہ کچھ یوں ہے. سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا. اس نام سے ہے
है बाकी आराम जा हमारा। जनाब सदर, ये बात उस वक्त की है जब लोग अपने दिन के बारे में सही इल्म खो चुके थे, तमाम अंबिया इकराम की तालीमात को भुलाकर बुत परस्ती में गुम हो चुके थे, फितर और हिलाक की पस्तियों में खोकर जहालत को अपना शेवा बना चुके थे। एक चीज तो जब वो पेश करते वो ये था कि हम अपने अब्बाओ अजदाद के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बेटे को जिंदा दफन कर दिया जाता, दिल साफ हो चुके थे। मासूम बच्चों को जिंदा दफन करने के लिए और सहरा में गड़ा खोदा जाता। इंसान बेरहम और जालिम हो चुका था, जुल्म को पसंद किया जाता, बेरहमी को इंसानियत समझा जाता, ऊंट के प्यासों को अजीम समझा जाता। फिर सहरा अरब की काया पलटी और हमने अब्दावती ने जोश भरा अपने हबीब नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत मिलाकर मबूस हुआ। वो जिंदगी थी हजल हजल, वो जिंदगी थी हजल हजल, ये वक्त जिसको मसल मसल लो महक गई कवल कवल, लो महक गई कवल कवल, अरे मौज मौज उछल उछल, ऐसा बाहोशी से मचल मचल, ऐसा बाहोशी से मचल मचल, ये हुआ है कैसा अदल बदल, गए जुल्म सारे दहल दहल। जब मेरे नबी सलारे कारवां के मुकाम पर मबूस हुए तो मैं जैसा गैरतमंद शख्स जिसकी गैरत को गवारा न था वही मुल्क छोड़कर रहमत दवनी में जब सर मेरे नबी की सलारी में वो कुरान सुनकर इस्लाम कबूल कर बैठा। जब मेरे नबी ने सलारी की तो मुट्ठी भर मुसलमानों ने हजारों काफिर को शिकस्त दी और यूं काफिरों के दिल खौफ और हैबत से कांप उठे। जब मेरे नबी ने सलारी की तो हिला के कामला का ऐसा मुजरा किया कि झुपड़ियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकर खुश होती, वो भी इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो गई। सलाम है आमिना के लाल महबूब सुबहानी, सलाम है फहरे मौजूदात फहरे नो इंसानी, सलाम उस पर कि जिसने बेकसूर की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बेकसूर की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीर। मैं आपको ऐसी मिसाल दूंगा जो आपको सीरत नबी के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। फतह मक्का का दिन जिहाद का, फतह मक्का का दिन मुशरिकीन का शिकार हो चुके हैं, इस्लाम का झंडा लहरा चुका है, बड़े बड़े कुफार दुश्मन कैद में आ चुके हैं। पता है उनमें से कौन है? वो वहशी जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और हमजा को शहीद किया और उन पर जुल्म की इंतहा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का सीना चीर कर कलेजा बाहर निकाला गया और छुपाया। एक तरफ इस वहशी को देखे और दूसरी तरफ मेरे आका जिनकी उसने हिलाक की मिसाल नहीं मिलती। नाम से कोई फातिह हो या हुक्मरान जुल्म ज्यादा परवरिश की पहचान होती है, लेकिन पैगंबर इनकलाब फातिह भी बने और हुक्मरान भी। ना कभी जबरदस्त दाग का इंतकाम किया ना इंतकाम लिया, बल्कि सरेआम माफी दी। यह हकीकत भी रोज रोशन की तरह आया है। अगर हमने कामयाबी और कामरानी से हमकनार होना है तो उसका वाहिद रास्ता इस शेर के साथ इजाजत चाहता हूँ। पुकारे अंबिया वो है फकत खैरुल वरा वो है, पुकारे अंबिया वो है फकत खैरुल वरा वो है, करम की इब्तिदा वो है करम की इंतहा वो है, मख्फी है आराम जान की नक्शिपा में सरवरे कौनैन वो है।